90% vision loss ching jora jora o check up thlaijang ma baino mathage mang Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagai shalbubrum no tong borok ni modern equipments the skilled shak hamnai nei rok jefruphano tongo norok ni bagai Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই নি যতন খাকা হামিয়া ফারে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে হ্যাঁ এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় এতেই শেষ নয় প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर
Kolongka ang Sunita Morashing nurukso to lam sugo sinita busok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokragrok. Neta kabamo borok no ongka fiaba lukuni neta joto borok no ongoi manya. Tui thane Bishobondhu Sen ongka khoroksa lukuni neta. Khoroksa jana neta ni joto LM bini thani tongo. Kok bisalo Bidhan Sabha ni Speaker Bishobondhu Sen no mujo khamani pandawo kok sanani thangai. O kok shaka hasini Mantri okra Professor Dr. Manik Saha. Shagwai thangni nogunu guli kokjagoi thrim raja khoroksa hamso mungdi bale der borma bate bungni yagolo pelabono Kheremgar Hospital abni yagolo rohanja khabuna agotla jibi shakham nogo bate ni chashon khorot adapur thanani shamananda amsayo Haina hai kokti shala hatai kotorni Narengbari amsayo dalbidar bodolya kare 181 family ni 495 voter stromkha BJP bodolni bana ya fare borno lamlu shogani harka hasri Mantri okra Professor Dr. Manik Saha Emperaje Voter Sarji Mantri Vikas Deborma te hasre BJP ni General Secretary Bipin Deborma Pisa Koktumani Bisunti Kokri Chalajatra Thanani Usi Sitikanta Bordani Tudil Mumbai BSF TSR Women TSR Del Police Bahini Thansa Site of Mumbai Juda Kaini Thaini Shidebu Tanka Police Ashla Bebago 45 plot ni 2,75,000 Shidebu Tanka Shaka Usi Sitikanta Bordon TTOWF ADS ko state test ni kathalajak site of Mumbai Kokri Shala Muktodara Holnogo Khlaijaka SC/ST reservation ni Mukhang Khor challenges state hinang ni lamana ti kaisa seminar panda banara okra ngui manja kha Mantri Sudhanshu Das State Mantri Arvind Deborma Charshal horo hoise Koktumani Bisunti Sunamura Komolnagor Amsani Shimi Khoroksa Bangladesh na arrest khaika Sunamura thanani police abni logiwa Khoroksa India hani dana nobo arrest khaimani Koktuma Kokti shala borok na hangko dana ko Shaka police Tabo Koktuma Shukraboi Neta kabamo borok no ongkha fiaba lukuni neta joto borok no ongoi manya thui thanai Bishobondhu Sen ongkha khoroksa lukuni neta khoroksa jana neta ni joto LM bini thani tongo kokti salo Bidhan Sabha ni Speaker Bishobondhu Sen no muito khlaimani pandawo kok sanani thangai o kok shaka hasini Mantri okra Professor Dr. Manik Saha Shal kolongma shakham nogo klaijak tongmani yaglo paithako lai thanai 26 December shal marewo o hayungno yakari thangka Bidhan Sabha ni Speaker Bishobondhu Sen Thuimani jora bini umar ongkha bisinoi chinoi haste BJP ni shaktharung bai kokti shala Bidhan Sabha ni Speaker Bishobondhu Sen no muito khlaijaka kaisa khakhamani pandawana okra ungi manjaka hastini Mantri okra Professor Dr. Manik Saha haste BJP ni asok phangya biraji bota charjino khoboi BJP ni joto Mantri MLA te bodolni kujok ojamarok Pandari pula bukhangno thui thangnai Bidhan Sabha ni Speaker Bishobondhu Sen ni mangpliwo khombogoi bonaborom yafarka hastini Mantri okra Professor Dr. Manik Saha no khoboi pandaw manjanai joto naroi rok পরবর্তী সময় সভা শেষ হওয়ার পর পরবর্তী সময় আমরা ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ এই শোকের মুহূর্তে আমরা ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি আরে সুরন্দা সবটা লাগবে তো সারা যে চুলটা দিতে সেটা লাগবে
পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে হাসতে বিজেপি ni asokfang MP Rajiv Bhattacharya Shaka 2008 BCO contest khlainani bagai bachamani chongbarewo koplai ongoi MLA ongkha Bishobandhu Sen aboni aglo 2023 BCO haino hai koplai ongoi sramja khapona Bidhan Sabha ni speaker Bidhan Sabha ni Philchi Sa speaker ongoi Bishingni Samong khlaika hnei ঘরে যাই ওনার যিনি সিকিউরিটি ছিলেন ওনাকে বললাম যে আমাকে একটু আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই তো বললো যে ঠিক আছে আপনি আসুন আমি কথা বলে দিচ্ছি তারপর উনি ঘরে নিয়ে গেলেন উনি চা খাওয়ালেন আর পরিচয় হতে হতে উনি বললেন যে আপনি তো আপনার এলাকার বনমালীপুর এলাকার আমি মানে জামাই তো আপনি তো আমার মিসেসকে তো নিশ্চয়ই চিনবেন তো কথা আলাপচারিতায় ওনার যে এখানে বনমালীপুরে শ্বশুরবাড়ি সেটা জানতাম না তো উনি পরিচয় দিলেন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ আলোচনা উনি করলেন আর প্রথম দিনে যখন আলাপ আলোচনা হয় তখন এত হৃদ্যতা সম্পর্ক আলোচনা হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা সেটা আমি নিজেই চিন্তা ভাবনা করতে পারি না যে এটা কি আমি কংগ্রেসের বিধায়কের সঙ্গে বসে রয়েছি না বিশ্ববন্ধু সেনের সঙ্গে বসে রয়েছি আমি যেন মনে হয়েছে যে একটা মানে পুরনো বহুদিনের বন্ধুত্বর সঙ্গে এখানে বসে আলাপ আলোচনা করছি এরকম মানসিকতা এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কেন ভারতীয় জনতা পার্টি বলে শুনেন আপনারা সীমিত সংখ্যায় আছেন কাজে আপনাদের মধ্যে শিষ্টাচার রয়েছে কারণ অন্যান্য দল আছে তাদেরকে যদি আমরা দেই হোটেল কোনো পলিটিক্যাল পার্সনকে দেই আগে দুইবার চিন্তা করি চেয়ার টেবিল ঠিক থাকবো কিনা কিন্তু আমরা জানি যে ভারতীয় জনতা পার্টি সুশৃঙ্খল পার্টি আর আমার বিশ্বাস যে আপনারা খুব সুন্দরভাবে এখানে খুব ডিসিপ্লিন ওয়েতে আপনারা এখানে সাংগঠনিক আলোচনা করবেন এই আত্মবিশ্বাস আছে বলেই আমি আপনাদেরকে সেখানে দিয়েছি ওনারা না আপনার কংগ্রেস দল আপনাকে কিছু বলবে না বলে আমাকে নর্থে আর কিছু বলার মতো কেউ আছে নাকি কংগ্রেস দলের মধ্যে কাজে আমি তো আপনারা করুন কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন এবং এইভাবে যে বলে যে আমি বললাম যে তো আগামী দিনের কথা চিন্তা ভাবনা করতে হবে আপনারা ভালো করে কাজ করুন এই বিজেপির ভবিষ্যৎ রয়েছে একদিন না একদিন আসবে এইরকম মানসিকতা সম্পন্ন লোক ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে উনি আমাদের পার্টিতেই যোগদান করেন এবং ধর্মনগরে উনি 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হন তারপর উপাধ্যক্ষ হন 2023-এ যখন দ্বিতীয়বার সরকার হয় উনি অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বহুবার ওনার সঙ্গে আর ধর্মনগরে গেলেই রাজীববাবু অন্য কোথাও কিন্তু আমার ঘরে অন্তত পক্ষে ব্রেকফাস্ট নতুবা লাঞ্চ নতুবা ডিনার এটা করতে হবে বাধ্যতামূলক মানে যেই সময় ধর্মনগরের প্রোগ্রাম মানে ওনার এখানে যেতে হবে এইরকম আন্তরিকতা উনি ছিলেন আন্তরিকভাবে উনি ইয়ে করতেন আর খুব সম্মানের সহিত কথা বলতেন এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় যে ওনার ভিতরে যে মানে আত্মিক করার কার্যকর্তাদের সঙ্গেই বলুন লিডারের সঙ্গেই বলুন প্রত্যেকের সঙ্গে যেভাবে আত্মিক হয়ে কথা বলতেন এটা আমাদের কাছে একটা অনুপ্রেরণা তো যাই হোক আজকে বিশ্ববন্ধু সেন আমাদের মধ্যে নেই ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি তার পাশাপাশি ওনার পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করে আবাকিনো পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিশা শাকা 140 days joba khlaimani yaklo paithago chokha bini langma bothhuimani be khoroksa jononeta no kamaja khasini lukorok neta kabangma borokno ongkha fiaba lukoni neta joto borokno ongoimania thuithangne Bishobandhu Sen ongkha khoroksa lukoni neta khoroksa jononeta ni joto LM bini thani tongo hanei তো এসে এই 8ই আগস্ট এসে চা খেতে এসে আমার বলে লিকার চা আমিও লিকার চা খেলাম ও খেলাম তোর কিছু কিছু থাকে সবসময় ধর্মনগরকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করে আমি যখন নিউ টাউনশিপের জন্য বললাম ধর্মনগরে এবার আমরা ধর্মনগর আগরতলা এবং উদয়পুরে আমরা নিউ টাউনশিপ করবো এখানে স্যাটেলাইট টাউন করবো তা বলে আমাকে তো তুমি কিচ্ছু দিলে না আমি বললাম আরে তোমাকে তো দিলাম ক্যান্সার হাসপাতালের জায়গায় দিলাম তোমাকে এরকম অনেক যখন যেটা হয় ওর সাথে ফোনে আমি কথা হয় খুব হেভি ধর্মনগরকে এতদিন ধরে ওই জায়গাগুলো কিন্তু অনেকটা প্রপারলি কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয়নি তা আমি ওকে বলেছি যে আমরা করবো আস্তে আস্তে সময় কম কিন্তু কাজ বেশি এবং ব্রিজটার বিষয়ে বলেছে আমি সেদিনও কথা বলেছি ব্রিজ মানে যাতে ওই যে এন্ট্রি যখন আমরা নিই সেই ব্রিজটা কিন্তু এতটা ভালো না তো সেই বিষয়ে কথা বলেছি তো 8 তারিখ যখন উনি আসলেন 8 তারিখ আসার পর
আমি যখন বেরোবে তখন আমি বলছি তোমার শরীর টরীর ঠিক আছে তো? বলে একদম ফাইন, নো প্রবলেম। তো বলার স্টাইল আপনারা সবাই জানেন। তো বেরিয়ে গেল। এরপর তো উনি বোধহয় কোনো জায়গায় একটা কার্যক্রম ছিল, সেখানে গাছ লাগানোর একটা বৃক্ষরোপণের একটা কার্যক্রম ছিল, আমি দেখেছি সেটা। পরবর্তী সময় হঠাৎ করে খবর এলো, আমি একটা যেটা বলেছেন প্রোগ্রাম একটা আছে, সেই প্রোগ্রামে আমি ছিলাম। হঠাৎ করে খবর আসলো, আমি কথা বললাম, কিন্তু বক্তব্য দিতে দিতে এমন সময় এই খবরটা, আমি ঠিক এই টাইমে এই জায়গায় কিন্তু ফোনটা ধরলাম ওর। আমি ভাবছি কখন প্রোগ্রামটা শেষ হবে, সাথে সাথে টিএমসিতে গেলাম। গিয়ে তো আমি নিজে, যেহেতু ডাক্তারিতে আমি আছি, কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মস্তিষ্কে রক্ত জমেছে, সেখান থেকে সবার সাথে মানে কথাবার্তা বললাম। এজ এ মুখ্যমন্ত্রী নয়, যে ডাক্তার হিসেবে আমার সাথে সবসময় ডাক্তারবাবুদের একটা ভালো একটা রিলেশন বরাবরই ছিল। তো এদের সাথে কথা বলার পরে তারপর ওকে তো সময় নষ্ট করা যাবে না, তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে যেতে হবে। তো বসে বসেই ঠিক করলাম যে অ্যাম্বুলেন্স কীভাবে আনা যাবে। অ্যাম্বুলেন্স আসলো এবং আমার যে গ্রিন করিডোর যেটাকে বলি সেটা তৈরি করলাম, আমার এসকোর্টের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম। তো সেখান থেকে আমরা আলটিমেটলি আইএলএসের মধ্যে সমস্ত মানে ওরা, কারণ আমরা তো চেয়েছিলাম তাকে জিবি হাসপাতালে, কিন্তু ফ্যামিলির ইচ্ছা, মানে ফ্যামিলির ইচ্ছাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওই সময়ে কিন্তু আমরা যতই বলি, পত্রপত্রিকায় লেখে কিন্তু অনেক সময় যে কী হলো এখন যে আইএলএস কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে কিন্তু ফ্যামিলির ইচ্ছাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা কিছু যদি হয় তখন বলবে যে এখানে চিকিৎসা বা ফ্যামিলির কাছে আমরা দায়বদ্ধ থাকবো। সেই জায়গায় আমরা ঠিক আছে আইএলএসে, কিন্তু সব ডাক্তারবাবুরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এবং বিশ্বাস করুন, যখন বললেন যে এটা খুব ক্রিটিক্যাল, এত হিউজ, মানে ছোটোখাটো না, হিউজ ব্লাড করানো হয়েছে ব্রেনে, তো এটা ইমিডিয়েটলি সার্জারি করতে হবে, পুরো ব্লাড বের করে নিতে হবে। তো আমি যেহেতু জিনিসটা বুঝি, তো ওনার ফ্যামিলি মেম্বার, ছেলেও ডাক্তার, তো কথাবার্তা বলে আমরা বললাম এখন এই মুহূর্তে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনো সুবিধা নেই। তো ইমিডিয়েটলি আমরা নিউরো সার্জন সবাই এসছে, কিন্তু আমরা বলেছি আমরা কেউ এই অবস্থায় ওনাকে দেখবো না, কারণ গেলে ইনফেকশন হতে পারে। আমরা নিচে এখানে রতনদা এরা আছেন, সবাইকে আমি ডাকলাম, আমাদের সমস্ত মিনিস্টার যারা ছিল, বিধায়ক, কারণ এটা একার সিদ্ধান্ত না, সবার সিদ্ধান্তের বিষয় আছে। সবাইকে ডেকে আমরা নিচে যে রুম ছিল সেখানে বসে আমরা কথাবার্তা বললাম। সবাই বললো যে না, এইভাবেই আমাদের যেতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। এবং আমরা এটাও বললাম, ডাক্তার ওখান থেকে বলা হয়েছে কেউ যাতে, কারণ জনপ্রতিনিধি হলে বা যারা এইরকম জননেতা যাকে বলে, তাকে দেখার জন্য সবার ইচ্ছে হয়। তো আমরা বললাম যে আমরা যাবো না, আমি তো যাইনি ওর ভিতরে ঢুকতে, ওর অপারেশন হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা ওই দিনে একদিন গেল, সেকেন্ড ডে আমি দিল্লির থেকে এইমসে দুজন বিশিষ্ট নিউরোসার্জনকে আমি ডেকে পাঠালাম, যে ওয়েদার, কারণ এই মুহূর্তে শিফট করা যাবে না, যে ওর অবস্থাটা কীরকম। আমরা তাকে আনালাম, ওনারা দুজন দেখে বললো যে না, যে অপারেশনটা ঠিক সময়ে হয়েছে, যার জন্য ওর প্রাণে রক্ষা হয়েছে। তারপর কিন্তু আমরা কিন্তু টাইম টু টাইম আমি সমস্ত আমাদের কলিগ যারা আছেন, আমাদের ক্যাবিনেট মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে রাজীববাবু আছেন, সবাইকে কিন্তু টাইম টু টাইম ডেকে কথা বলেছি, এই হচ্ছে এই হচ্ছে এই হচ্ছে, এবং একটা বুলেটিনও দিতে হয় এই মুহূর্তে কী হচ্ছে না হচ্ছে। এবং দেখলাম যে মানে পুরো ওনার বিধানসভা না, সমস্ত জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ পুরো হসপিটাল এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা বললাম আমরা নিজেরা যেহেতু যাইনি, তোমরাও যাবে না, বাইরের থেকে প্রার্থনা করো কী হয়। তারপর তো ওনার আবার ফ্যামিলিরা বলছেন না আমরা বাইরে নিয়ে যাব, তো একটা রিস্ক, কিন্তু বিরাট রিস্ক। আমরা ভেবেছিলাম একটা সেটেল করলে তারপরে যদি নিয়ে যাওয়া হবে। যেহেতু ওনার ছেলে মেয়ে বলছে বারবার, খুব প্রেশার দিচ্ছিল, আবার সবার সাথে কথা বললাম, বলার পরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা, এভরিথিং উই হ্যাভ ডান, যাতে কোনো অবস্থায় টাকা পয়সার সমস্যা না হয়। আমি বলেছি যে আমি মানে আমাদের হয়ে, সবার হয়ে আমি এটা নিচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই, তোমরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রেডি করো। সে ব্যাপার পাঠালাম, ওখানেও কথা বললাম কোথায় কখন নামবে, কোন হসপিটালে যাবে, সব করিডোর কিন্তু সেইভাবে তৈরি করা হলো। এবং আপনারা সবাই জানেন যে ওখানে যাওয়ার পরে আবার খবর আসলো টাইম টু টাইম। এবং যে ডাক্তারবাবু অপারেশন করেছেন উনি কিন্তু আগরতলা এসেছিলেন একটা সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতে। উনি আবার আমার সাথে দেখা করে গেলেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি অবস্থা,
তো বললে এই অবস্থা এই করতে হবে, আমাদের কিছুদিন তো সময় নেবে। টাইম টু টাইম কথা বলি, ওনার ছেলের সাথে কথা বলি, অনেক সময় অনেক সমস্যার বিষয়ে বলে, এটা আর্থিকভাবেই হোক বা লজিস্টিক সাপোর্টই বলুক, সেটা কিন্তু টাইম টু টাইম আমরা করে দিয়েছি। মানে যা করার আমাদের একটা সরকারের তরফ থেকে আমরা সেটা কিন্তু করেছি। আসলে বিধানসভাनि স্পিकार বিশ্ববন্ধু সেন মৈতো ख्लाइमानि बान्दाव लोकरंनि मानजाकमानि बांमारि बेलाय मकलक लाय थदक राजा खरागलनि सिमि प्रणामनि ककथुम चिनि खरां सागवाइथांनि नगरनि गुलि ककजागै थुइम राजा खरकसा हामजुक मुंदि बाले देव बर्मा पाटेमुंनि यागलक पैलाबनो खेरेंबार हस्पिटाल आबनि यागलक रहरजा खाबुना आगरतला जिबि साखामनगो पाटेमुं चासल हर रादापुर थानानि श्यामानन्द आमसायो चासल हर रादापुर थानानि श्यामानन्द आमसायाव खरकसा हामजुक गुलि ककजाकमानि पाटिमुंगो हायनोहाय वानामाति गमांमाव ख्लायखा आमसानि जतुलु करक गुलि ककजाकनाय हामजुकनि मुं दिपाली देव बर्मा बहगो गुलि नांमानि ककतुमा पाटिमुंनि यागुलो पुइला बनो खेरेंबार हस्पिटाल आबनि यागुलो रहरजा खाबुना आगरतला जिबि साखामनगो याबा साबो गुलि ख्लायखा आबनो दुइ मुंसासिया नंनि बररक पाटिमुंनो दि वानामाति गमांमाव ख्लायखा खुमलंग आमसानि जतुलु करक ककटुमाव साइमानका चासल हर नक्लावनो हर दंलायि दंमानि नंनि जत बररक आबा जेरावनो बाथरुमाव थांनानै हिनै हर दंमानि जागानि नक फाइसिंगो बासावै थांनानै जेरावो आसमसा गुलि नांफैगा दिपाली देबरमानि सागो वानामाति गमांमाव पाटिमुंनि यागुलो पुइला बनो खेरेंबार हस्पिटाल तुबुइ फाइगा नंनि बररक आबनि यागुलो रहरजा खाबुना आगरतला जिबि साखामनगो दिपालिनि बहगो गुलि नांमानि ककटुमा पाटिमुंनि ति ककटुमा थुमना रकनो साइखाना रखा नंनि खरक साबो खुब আমরা তো আগুন জ্বালাইছে চারজন লোক, আমরা মা সবই মা, আমার মা শাশুড়ি আর বউ ঘর বাড়ি গিয়া বাড়ি দিছে। এরপরে গুলি নি লাগছে না লাগতেছে না ঠিক করে গুলি কোনখানে লাগছে, কি কে করছে গুলি, কয়টার সময় ঘটনা? 8টা সাড়ে 8টা। এরপরে কোন হাসপাতাল নিয়েছেন? খেরেঙ্গার। এরপরে রেফার এরপরে জীবিতে রেফার দিয়ে দিয়েছে। কি নাম? দীপালি দেব। বয়স কত? বয়স 30। বাড়ি কোনখানে? সামনন্দপাড়া। তো পুলিশ আইছিল ঘটনা খবর পাইয়া? পুলিশ তো ওখানে তোমার কি লাগে? पाटिमुंनि ककटुमा मानकिनो आमसायाव थाङै सगैखा रादापुर थानानि पुलिस आबाहायकिनो पाटिमुंनो दि जेतुगुनियाति मुगं खरजाक नाबु पुलिस खुमुलुंनि सिमि सिमनि ककटुम चिनि खरां हायनाहाय ककटिसला हाथाय कतरनि नारेंबारि आमसायाव दालबिदाल बदलियाकरे 181 फेमिलिनि 495 भोटार श्रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारे बरंनो लामजुक सगैनि हारका हास्त्री मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह एमपी राज्य भट्टाचार्य मंत्री विकास देबबर्माते हास्ते बीजेपीनि जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबबर्मा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह नस्तुं लामसगो मानिक शाह वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह पालखाय मुख्यमंत्री मालेशिया बाखरो नाय पालखाय তিনি বিশ্বনাথ সরকার তিনি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ রাজ্যের আমাদের উপাধ্যক্ষ তথা তিলিয়ামুরা তাই তিনি রিসার্ভ বরং লাইন যতটা পালখাইয়া বাকরদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী ন এরপরে তিনি সভাপতি তিনি রাজ্য তিনি এরপরে তো বরং নাই তিনি জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বরং एडिसि संबारनि सिगां हायनोहाय देगायसा बदल सुलाइमानि पार्टीमुं ककटिसालाव माने बिधानसभानि बिसिङाव खबजाक हाथाय कतरनि
Naringkami Ashram English Medium School Thungno Klaulu Ajizaklo Kuthum Panawo Dalbidar Bodol Jakari 181 family ni 495 voters from ka BJP Bodol Nibana Bodol Nibana ya Farebrokno Lamjak Shogin Harka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Emperaji Bhattacharya Mantri Vikas Deborma De Hasri BJP ni General Secretary Bipin Deborma Ashale Lu Kuthum Pandawo Manjaka MLA Glani Shaharoi MLA Pinakita Chaudhary MDC Chandriyang no khoboi BJP ni Kuban Azamarok भारत माता की भारत माता की वंदे 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 मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम Pandaw kok tuma thumnai rok kok sanani thangwe Hasni Montre Okrate BJP ni Hasitang Fangtamo Shaka Faidi Khanawani Leano Tabok মান্দাইনগর পুলিনপুর এডিসি যে ভিলেজ আছে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির যে যোগদান সভা সেই যোগদান সভায় প্রায় 495 ভোটার যোগদান করেছে আর ফ্যামিলি হচ্ছে প্রায় 181 তো আমাদের যেখানেই যাচ্ছি আজকাল সব জায়গায় দেখছি জনজাতি গোষ্ঠী যারা আছেন সবাই কিন্তু দলমত নির্বিশেষে তারা কিন্তু জয়েন করছেন আমাদের এখানে এবং আজকের যেখানে যোগদান করেছেন বেশিরভাগই মোথা এবং সিপিএম থেকে এসছে তো আজকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনারা আসাতে আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রেংথেন হচ্ছে এবং আগামী দিন আমরা বুঝতেই পারছি যে এডিসি কি হতে যাচ্ছে মোটামুটি টিপ অফ দ্য আইসবার্গ বোঝাই যায় যে আগামী দিন কী হবে এতদিন এই কোমলমতি যারা জনজাতিরা আছেন তাদেরকে অনেকভাবে ভুল বোঝানো হয়েছে ভুল বুঝিয়ে বুঝিয়ে এরা ভোটের বাক্সেও পরিণত করেছিল ওরা এখন কিন্তু সেটা বুঝতে পারছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের যে পার্টির যিনি সর্বপ্রধান আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি যেভাবে আমাদের দলকে চালাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেশকে চালাচ্ছে আমাদের সরকার এবং আমাদের যে এখানে স্টেট যে ত্রিপুরা প্রদেশ আছে আমরা সেই দিশায় কিন্তু কাজ করছি এতে করে মানুষের বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে বড় কার উপর বিশ্বাস করা যায় শান্তি সবাই চায় এখানে শান্তি অশান্তির বাতাবরণ যেন না থাকে আজকেও এখানে যা শুনলাম আসার সময় যাতে এখানে আমরা এই মিটিং না হতে পারে তার জন্য নানা রকম অনেক কৌশল করেছিল কিন্তু এগুলো করে লাভ হবে না আলটিমেটলি মানুষ বুঝতে পেরেছে আর মানুষ যখন জেগে যাবে তখন কিন্তু কাউকে আটকানো যাবে না এবং আগামী দিন আরও ভারতীয় জনতা পার্টিতে বহু লোক বসে আছে তারা আসছে তাদেরকে ভয় দেখানো হয় ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় দেখানো হয় এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি এবার তো আমরা দ্বিতীয়বার আসলাম তো এটা কতবার হবে তার ইয়ত্তা থাকবে না সবাইকে নমস্কার দিনক যত নক্ষনা পয়লা দিনের মাধ্যমে আং চিন হাস্তেনে যত লোকরগ্ন 2026 ইংরেজি যে বিশিকেতাল আবনে খাকা হামতেন হামজা মুয়া ফারুক দিনের নক্ষনা অর মান্দাই পুলেনপুর নগর এডিসি মানে মান্দাই পুলেনপুর এডিসিনি যে বিশিঙ্গ বিশেষ করে যে যোগদান সভা ও যোগদান সভাও চিনি নক্ষনা যতন ত্রিপুরা মথানি একটা সামনে থাকা ওয়ারিয়ার্স নো হিনজাগো দীর্ঘদিন ধরে জাতি দফানি বাকে কাম খাইনাই হিনি যেভাবে বিনি চাকরি কর্মজীবন বসে ফাইস খাইনাই যেভাবে চিনি বরং বাগে সামু খাইনাই বাগে ফাইনাই ত্রিপুরা তো মানে আগরতলা থেকে একদম দিল্লি অব্দি যে হিমুই থানার বিশিং খরক সভা ও জায়গা সৈনিক ও সৈনিক বনুক্ষা ও জায়গাও শুধু এক দুইজন ব্যক্তি নিবাগে চিমি ও ত্রিপুরা মথা পার্টি আবার দফানি বাগে আবার সমাজ নিবাগে যে বরং এই ব্যক্তিগত স্বার্থ নিবাগে